إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. سؤال سورة النساء ayat 60. Okay, InsyaAllah kita mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ألم تر إلى الذين يزعمون الذين يزعمون أنهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم أن يضلهم ضلالا بعيدا ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون
عنك يصدون عنك عنك صدودا عنك صدودا فكيف إذا فكيف إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا إلا إحسانا إحسانا وتوفيقا إحسانا وتوفيقا أولئك أولئك الذين يعلم الله الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم في أنفسهم قولا بليغا قولا بليغا وما أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا من رسول إلا ليطاع ليطاع بإذن الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم ولو أنهم إذ ظلموا إذ ظلموا أنفسهم أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم واستغفر لهم لهم الرسول لهم الرسول
لوجدوا الله توابا رحيما. توابا رحيما. فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. ولو أنا ولو أنا كتبنا عليهم كتبنا عليهم أن اقتلوا أن اقتلوا أنفسكم أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم إلا قليل منهم ولو أنهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا به لكان خيرا لهم خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم وإذا لآتيناهم وإذا لآتيناهم وإذا لآتيناهم من لدنا من لدنا أجرا عظيما. أجرا عظيما. ولهديناهم
لهديناهم صراطا مستقيما صراط مستقيما ومن يطيع الله ومن يطيع الله والرسول والرسول فأولئك مع الذين مع الذي أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك أولئك رفيقا أولئك رفيقا ذلك الفضل ذلك الفضل من الله من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا للغفور فانفروا ثبات فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أو انفروا جميعا وإن منكم وإن منكم لمن لا يبطئن لمن لا يبطئن فإن أصابتكم فإن أصابتهم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي أنعم الله عليك إذ لم أكن إذ ربكم معهم شهيدا
معهم شهيدا ولئن أصابكم ولئن أصابكم فضل من الله فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم ثم عليه فأفوز فوزا عظيما فليقاتل فليقاتل في سبيل الله في سبيل الله الذين يشكرون الذين يشعرون الحياة الدنيا الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة ومن يقاتل ومن يقاتل في سبيل الله في سبيل الله فيقتل فيقتل أو يغلب أو يغلب فسوف نؤتيه فسوف يؤتيه أجرا عظيما أجرا عظيما وما لكم وما لكم لا تقاتلون لا تقاتلون في سبيل الله في سبيل الله والمستضعفين 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 Apa tak ada pelan-pelan. Walmustad'afin dengan walmustad'afin tak boleh. Okey, dia kena tahan dulu. Walmustad'afin boleh. والمستضعفين Sekali. Walmustad'afin والمستضعفين minar rijal
من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية من هذه القرية الظالم أهلها الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا من لدنك وليا واجعل لنا واجعل لنا من لدنك نصيرا من لدنك نصيرا الذين آمنوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا والذين كفروا يقاتلون في يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الطاغوت فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء الشيطان إن كيد الشيطان إن الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا ألم تر إلى ألم تر إلى الذين قيل لهم الذين قالوا كفوا أيديكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا
إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله كخشية الله أو أشد خشية أو أشد خشية وقالوا ربنا وقالوا ربنا لما كتبت علينا لما كتبت علينا القتال القتال لولا أخرتنا لولا أشركنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قل متاع الدنيا الدنيا قليل الدنيا خير والآخرة خير والآخرة خير خير لمن اتقى خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولو فتيلا أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم ولو كنتم في بروج في بروج مشيدة مشيدة وإن تصبهم وإن تصبهم حسنة يقولوا حسنة جميلة يقولوا هذه يقولون آتي من عند الله من عند الله وإن تصبهم وإن تصبهم سيئة يقولوا سيئة يقولوا يقولوا هذه يقولون هذه من عندك من عندك قل كل من كل من عند من عند
الله الله فما لهؤلاء فما هؤلاء القوم القوم لا يكادون لا يكون يفقهون حديثا قانون حديثا ما أصابك صابك من حسنة من حسنة فمن الله وما أصابك صابك من سيئة من غيرها فمن نفسك فمن نفسك وأرسلناك وأرسلناك للناس رسولا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا.
Hmm? Nah, tidak. Nanti tidak. Hmm. Nih, itu tu aja saya. Ingat tak ada. Nah, cuba pergi. Ni tak. Buka buka yung. Kita. Orang hilang. Terima kasih. Dah solat tak apa dah kan? Dah solat tak apa dah kan? Bukan. Yes. Oh, you je kat Rusia. Sedap. Satu empat. Ini bagi tak tu. Ini nama sebenar. Ini penting. Tapi mata kan dulu pun. Mesti dia. Aku nak kahwin lagi. Aku nak kahwin lagi. Ini kan. Ini cuma cara. Kalau kan. Yang sebelum SSC dia yang namanya orang
Yang mami tu sudah mami. Mami tu kan.
Baik, disambung. Mana? Nonton boleh makan aku suka. Tunjuk. Dah. Jadi dulu kelas mana? Tadi mana? Saya mana? Makhraj. Okey. Okey, makhraj. Okey, makhraj dulu. Okey. Okey, sini balik. Minggu lepas saya sebut tentang makhraj. Ada dua jenis makhraj yang apa nama tu, pembahagian makhraj ada dua jenis. Bukan ni maksudnya pembahagian makhraj tu ada 5 yang umum, lepas tu apa? 17 yang khusus, terang. Tapi ni daripada makhraj tu dia terbahagi kepada dua. Baik. Okey. Dua jenis makhraj. Okey. Makhraj yang pertama disebut makhraj muqaddam. Yang kedua, bukan, yang pertama muhaqqaq. 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 Yang kedua muqaddam. Gitu. Muhaqqaq dengan muqaddam. Baik. Okey, apa dia punya okey, apa beza dia? Makhraj muhaqqaq ialah makhraj yang dapat ditentukan sebutan dan bunyi dia. Bunyi ya. Dapat ditentukan sebutan, bunyi dan tempat keluarnya.
manakala makhraj muqaddam, makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat sebutan dan tempat keluarnya. Okey. Okey. Daripada 5 tu, okey. 5, apa makhraj yang 5? Cuba bagi sebut boleh? Al-halq. Lagi? Al-lisan. Lagi? Al-syafatain. Lagi? Al-jawf. Lagi? Al-khayshum. Cuba terjemahkan. Sebab bagi Arab kan. Al-haq rongga, kerongkong. Lisan? Lidah. Asyafatan, 2 bibir. Al-jawf, rongga mulut. Al-khayshum, rongga hidung. Okey. Okey, daripada 5 ni, mana satu muhaqqaq, mana satu muqaddam? Al-jauh. Okey. Okey, daripada 5 ni, al-jawf muqaddam. Bakinya tu adalah ni kan, lidah, syafatan, ni 4 lagi ni muhaqqaq. Okey. Nanti Ustaz sekarang. Okey, so kita dah 5 kan? 5 makhraj yang umum kan? Okey. Jadi ada al-haq, rongkong, al-lisan, lidah, asyafatan, 2 bibir, al-jawf, rongga mulut, khayshum, rongga hidung. Okey. So 5 tu hanya satu sahaja disebut sebagai al-muqaddam. Yang 4 adalah muhaqqaq. Okey. Baik, kita lihat. Muhaqqaq, makhraj apa ni? Makhraj yang kita dapat tentukan sebutan bunyi dan tempat keluarnya. Maksudnya apa? Misalnya contohnya, kita ambil 2 bibir, asyafatan. Boleh? Asyafatan. Cuba sebutkan contoh huruf yang keluar daripada asyafatan. Apa? Ni. Apa yang keluar? Contoh, boleh tengok di buku dah salah. Bukan exam person. Huruf apa? Ba, mim, fa dengan wa. Betul tak? Ya. Okay. So, apa saja kita dapat tentukan sebutan. Bila kita sebut huruf mim, M, sebut? Okay. Kita dapat tulis kat situ dekat mana di situ keluar. Ini kan? Kenapa? Sebab ini itu kita gunakan untuk menyebut huruf M. So clear. Tempat keluar kita dapat tentukan dengan jelas mim dekat ini. Betul tak? Betul? Jelas. Kata ma. Mana kat mana? Saya tak pasti dosa kat mana. Itu mana akan dengar tu. Jelas-jelas kan. Bibi bergerak tu kan. Situ dah tempat dia keluar. Betul tak? Macam kalau orang kata, mana saya dapat pun. Tak jelas lah. Itu maksudnya dia yang tak mau jelas. Sedangkan sebutan dan huruf tu je jelas. Contoh lagi. Al-lisan. Cuba sebut satu contoh huruf yang keluar dekat lidah.
Banyak kan? Apa? Lam. Kan? Lam. Lam kita ambil huruf lam kan. Okay, lam. So besok L apa sebut? L. Apa yang gerak? Lidah kan? Okay, bahagian mana itu berdua. Tapi apa yang gerak? Lidah. Kita dapat tentukan kat mana dia di luar. Jelas tak? Jelas. Lidah kita bergerak dan kalau kita buka mulut nampak dekat situ dua huruf lam. Bergerak. Baik. So maknanya makhraj yang muhakkak ni termasuk yang lain semua. Yang 4 tu kan. Perempuan dengan hidung. Contoh rongga hidung ni. Apa huruf dekat rongga hidung ni? Mim dengan nun kan? Apabila mim dengan nun kan? And kita rasa tak dekat mana bunyi dengung tu? And kita pegang hidung kita. And pegang. And ada bergetar tak? So jelas tak kita rasa tak? Dapat. So kita dapat tentukan bunyi dengung dekat mana dekat situ. And pegang tiga. And tak ada lah kan? Itu bukan makhraj, betul tak? Jadi jelas kita dapat tentukan dekat mana makhraj huruf tersebut. Boleh faham tak? Muhakkak dia jenis. Ini dah penjelasan detail setelah. Okey. Yang kedua, muqaddar. Dia ada satu makhraj yang duduk kat muqaddar, nama dia makhraj al-jawf. Okey, apakah huruf yang keluar dekat al-jawf ni? Sebut. Okey. Alif, waw, ya. Okey. Adakah itu saja? Cuba baca jelas sikit. Alif, waw, ya apabila apa? Kan? Orang mula adalah Musa 5. Musa 5. Ini kan al-jawf ni. Kan? Bagi makhraj huruf ini ia merupakan makhraj khusus dari huruf mat yang dikeluarkan dari rongga mulut. Terdapat 3 huruf mat keluar. Okey. Baik, kita nak tentukan bunyi dekat macam mana tu. Maksudnya kita tak clear tau. Alif waw ya tu bunyi macam mana kat situ? Faham tak? Dia kata bunyi mat. Macam mana bunyi mat tu? So itu maksud kita tak clear tu. Muqaddar ni adalah makhraj yang kita tak boleh tentukan. Okey, alif waw ya kat situ betul. Dia kata orang mulut al-jawf. Tetapi macam mana nak bunyi? Saya nak tentukan. Kalau ba, clear. Lam, al, clear. Al-jawf, alif waw ya. Dia bunyi mat. Bunyi mat macam mana? Jadi kita pun pening kan? Tak jelas. Itu masuk muqaddar. Makhraj yang kita tak boleh tentukan. Okay. Boleh faham tak? Boleh? Okey, kalau tengok alif waw ya ni, maksud dia alif waw ya kat sini bukan bermaksud dekat rongga mulut tu cara nak sebut alif, cara nak sebut waw, cara nak sebut ya, bukan kat situ. Sebab kalau kita sebut waw, kat mana? Di makhraj dekat makhraj, di waw dekat di. Ya, ya, dekat lidah kan. So ya makhraj kat lidah. Alif dia gila mana ada makhraj. Sebab dia tak bunyi. Kita dah bahas awal kan. Satu huruf yang dia tak bunyi kan. Jadi nak tentukan alif waw kat situ tu apa sebenarnya? Itu disebut muqaddar, tidak dapat ditentukan dengan jelas. Macam mana nak sebut ke situ? Makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat sebutan itu dan tepat ke habis dekat al-jawf tu macam mana bunyi dia? Jadi kena faham di antara 5 makhraj ni 4 tu memang kita dapat sebut dia dengan clear apabila kita menggunakan rongga-rongga yang berkaitan. Betul tak? Ba, ma, la, semua kita dapat tentukan. So ini huruf lam. Ini makhraj lidah, ini makhraj bibir dan sebagainya. Tapi dekat rongga, dekat muqaddar tu kita tak dapat tentukan
makhraj dia. Kita akan situ tak jelas, tak clear. Okey. Berapa tu? Boleh? Ketinggi sangat di cerita ni. Okey. Okey. Cuba buka makhraj rongga mulut. Ada jawab ya? Dia kata, bagi makhraj ini, ia merupakan makhraj kunci bagi bunyi huruf-huruf mat. Maksudnya, kalau kita membaca perkataan ataupun kalimah ataupun ayat yang ada mat, baru bunyi. Okey, macam ni ya. Okey, contoh. Sahabat. Misalnya, ma, ni, mo, gitu. Okey. Ma, ni, mo. Itu semua. Ada buat kolektor. Ketuk lagi lah. Urusan datang lagi untuk apa ni? Okey. Mat ni ada tak mat dalam ni? Ada tak? Okey. Mat berlaku apabila? Mat berlaku macam mana? Apabila? Ini asal. Hari Selasa masuk lagi ketuk balik. Okey. Mat berlaku apabila ada huruf macam mana berlaku mat? Apabila alif sebelumnya huruf baris atas, ya sebelumnya huruf baris bawah, waw sebelum huruf dia baris depan. Ini kena ingat ni. Ini adalah mat. Mat asli lah. Tapi asas bermat itu. Alif. Mat ni apa? Mat pula. Pada masa kita ada perlawanan. Jadi ma di mungkin ini masih sebab alif sudah huruf baris huruf dia tempatnya ke sana. Pun yang penting baris atas. Ya sebenarnya baris bawah, bawah sebenarnya baris depan. Okey. Sekarang ni saya nak cerita bunyi mat itu macam mana? Yang keluar dekat mulut tu. Yang kita tak dapat tentukan bunyi dia tu. Macam mana bunyi dia? Okey. Baik. Kita baca awal dulu. Ma, sama-sama. 1, 2, mula. Okay, sekarang kita nak tentukan bunyi. Bunyi apa? Bunyi mat. Bunyi. Okey. Okey, kita baca ma. Kalau Ustaz tutup alif, bunyi dia apa? Bunyi dia apa? Kalau Ustaz tutup ni? Tak ada bunyi. Ada bunyi. Tak ada bunyi. Bunyi dia Sekali lagi. Sekali lagi. Cuba baca. Ma. Sama-sama. 1, 2, mula. Kalau Ustaz tutup alif, bunyi dia? Kalau Ustaz tutup ni? panjang. Bunyi tak dapat ditentukan. Ustaz, bunyi apa ni? Tanya dulu. Bunyi apa ni? Betul. Betul. Okey, sekali lagi. Jadi, mi kan? Tersebut? Okey, kalau tuan-tuan ni bunyi dia? Jadi? Okey, ni lah. Sama-sama. Tuan-tuan ni? Bunyi Masya Allah. Assalamualaikum. Dia mikir orang kawan dia. Orang tak boleh dia awak ni. Okey. Kalau tutup ni, mo. Kalau tutup ni, sebenarnya bila saya buat tu, itu cara nak tentukan bunyi mat. Okay. Jadi bunyi mat ni macam mana? Bunyi ni. Kan kita baca. Okay. Dia pada atas bunyi dia ma. Jadi lah. So bila ditambah alif, alif ni fungsi dia apa? Dia memanjangkan bacaan. Alif memanjangkan bacaan untuk semua huruf yang berbaris di atas. Ya, fungsi dia
memanjangkan bacaan, huruf yang berbaris di bawah. bawah. Boleh. Jadi kalau nak kata bunyi dia, asal dia daripada ma gabung dengan betul tak? Ma jadi betul tak? Okay, saya bagi mudah lagi ini ya. Ini macam ma, betul tak? Tambah dari belakang pula silap. Jadi maksudnya dia tambah ke situ lah. Tambah a. Jadi tengok A pula. Ma, betul tak? Okey, yang ni tambah i. Jadi ni, betul tak? Yang ni mo tambah u. Jadi mo. Boleh? Boleh cerita? Okay. Jadi kalau saya kata bunyi ni saja, apa bunyi dia? Yes. A, I, U. Situlah keluarga rongga mulut. Terus sini. Rongga mulut kat mana? Dia keluar di antara langit-langit dan lidah kita ni. Katakan A, I, U. Kita nak makan semua kata. Kita dapat tentukan dengan jelas kat mana. Kalau lidah, jelas. L, jelas. Ba, B, ba. Ini jelas. Tapi I, U, mana? Tak jelas. Boleh? Boleh? Maksudnya itu dia kata tadi, makhraj muqaddar ini al-jawab adalah apabila menyebut huruf mad ataupun bunyi bila kita baca. So bunyi huruf mad dia tak berubah. Kalau depan tukar berdepan. Sama tak? Ba, bi, bu. Kalau perempuan i, u semua je. Sebab itu huruf mad ni memanjangkan bacaan. Kalau panjang sa, si, su. Panjang ya, si, u. Bunyi tak i, u walau apa saja bukan. Boleh faham? Boleh faham? Itu maksud makhraj muqaddar tu. Dia makhraj yang kita dapat tentukan dia punya bunyi kat mana dia nak sebut je. Kan? So dulu pun i, u. Saya boleh tentukan kat mana. Jadi ulama letak rongga mulut lah. Mulut rongga mana? Mulut tengah-tengah tu. Macam orang mati, tanah pun tak tiba, lagi tak tiba tengah-tengah. Jangan bulu lah dia buang kan. Sebab tanah pun tak tiba, lagi tak tiba. Mulut tengah-tengah. Cuma potong tu tak. Tak payah juga. Kotor lah kan, tak ada satu laut. Jadi maksudnya betul, dia bukan bermaksud rongga mulut tu kan tulis alif wawiyah kan. Bukan maksud sebut cara nak sebut alif tak ada, memang tak ada sebut lah. Cara nak sebut waw dekat rongga mulut, bukan. Cara nak sebut waw dekat bibir. Cara nak sebut ya dekat, bukan. Cara nak sebut ya dekat lidah. Dekat lidah. Tapi kat situ keluar apa? Keluar bunyi apabila kita membaca kalimah-kalimah ataupun ayat kalimah yang ada padanya mad asli ataupun bacaan mad. Boleh faham? Lepas tu ulama dia membahagikan dua jenis. Sebab kalau orang yang pandai, bukan pandai lah, kalau nak belajar, dia akan tanya, Ustaz, kenapa ada makhraj rongga mulut sedangkan kat situ tak ada pun nak sebut huruf kan? Betul tak? Sebutan huruf semua dekat tempat lain tu. Al-Hawq, Al-Lisan. Dekat Al-Wawiyah ni kenapa ada? Jadi ulama kata itu makhraj juga, tapi makhraj muqaddar. Namun dia makhraj yang tidak dapat ditentukan sebutan dia. Yang empat lagi makhraj muhaqqaq. Haqqaq maksudnya tempat, maksudnya
makhraj yang kita boleh sebut dengan tepat dekat situ. Apabila kita gunakan rongga yang berkaitan dengan huruf tu, dia akan boleh sebut lam ke sod ke sod, kita clear sod tu dekat lidah terang. Huruf ha clear kan dekat kerongkong kan, kho situ kan clear, kita dapat rasa kat situ. Sedangkan yang muqaddam ni alif qawiyah sebentar roman kita tak dapat clear kat mana dia. Boleh faham? Boleh? Kalau ulama yang terkini sikit, dia saya rujuk pengkaji-pengkaji ataupun ulama bahasa Arab yang moden, dia bahagikan makhraj ada 23. 23. Maksudnya hampir setiap huruf tu ada makhraj yang tersendiri. Ada makhraj yang tersendiri. Contoh macam huruf kalau kita tengok huruf wa, zal dengan ba kan. Betul tak? Okey, kata makhraj ni wa ni hujung lidah dia kena keluar sikit kan. Wa, terus buat keluar sikit lidah, dia ada 2 gigi gunting. Wa. Okey. Kalau kita letak satu tempat kan, betul tak? Tapi kalau kita tengok ulama apa ni bahasa Arab yang lebih moden, dia kata tiga-tiga ni tak sama ni. Dan dia punya lidah kita keluar banyak sikit. Dia lembut. Kalau lembut, keluar sikit. Sikit je. Macam dia. Kalau belajar lebih lanjut lah, maksudnya setiap huruf tu, hampir setiap huruf tu dia ada makhraj dia sendiri. Tidak sama. Kalau kita baca sekalian semua, hujung lidah yang dekat yang ada budi gunting. Sama semua. Tapi bagi setengah ulama yang terkini, dia letakkan berbeza. Ada makhraj khusus ni. 23 makhraj dalam berbijayahan. Nanti lah kita belajar sedikit panjang pada sebenarnya orang Arab tak kait dengan orang Arab cakap tak ada sedetail itu. Orang Arab biasa kan, dia tak ada huruf tu dia kasih, tak ada. Orang belajar Al-Quran ni yang betul-betul detail. Orang Arab biasa kan jumpa tu sebut gitu ya. Dia tak ada, walaupun makhraj apa sebutan dia pada Arab kan. Arab, tapi orang Arab sendiri dia tidak apa. Orang Arab sendiri kalau betul-betul dia belajar Al-Quran, bahasa sebutan dia tepat, cantik. Tapi kalau tak belajar, ada ke tak belajar Quran? Dia belajar baca je lah, bukan secara detail. Itu baca biasa. Macam ada satu saya ingat Syekh Khalil Husari, setengah Syekh. Dia antara ulama yang sebutan huruf Shad dia cantik, bersih. Huruf Shad dia, kalau dengar tu kalau tiga biasa ni sama Ustaz. Tapi tak tahu dia Shad dia tu dia macam bersih sebenarnya. Tak ingat kalau misalnya ni apa. So dengar, kalau dengar Shad dia tu, dengar Shad dia cantik Shad dia tu. Tapi kalau dia Shad dia tu ada jawab hari kan. Tapi saya dengar betul adalah soal itu bersih dengar macam
apa istilah dia, macam cantik ni. Dan memang di kalangan ulama, dia pun ulama yang ni bacaan Syekh ni soal dia sedap, soal dia cantik. Itu saya dengar. Ada soal ni ke apa? Kalau dengar orang tak, dia baca sesuatu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia punya soal dia tu, kita jangan soal lam. Tak ada lah kan. Maksudnya begitulah kalau sekiranya orang Arab tu dia pakar dalam Al-Quran, dia akan dapat sebutannya. Bahasa dia lah, cumanya dia macam kita juga sebut bahasa orang pun baca juga, tapi sebutan dia tu ada yang basic, sebut dia boleh sebut lah, sebut dia okey, cumanya macam kata ni, ada yang sebutan cantik, yang bersih, itu yang level-level yang kalau dia betul-betul mendalami dia Quran, dia kaji makhraj. Sebab maksud saya kata dekat Arab ni sebutan sampai dia X-ray tau. X-ray dia punya apa dia rongga, sebutan dia yang tepat macam mana, bawa ke mana semua. Sebab tu kalau belajar lebih detail, kita boleh pergi kepada setiap makhraj ada dia punya sebutannya. Kalau kita 5 umur, kalau basic 5 je, betul tak? Dia faham semua keluar situ. Tapi kalau pergi mendalam lagi, saya kata kalau saya kata kalau orang Arab yang belajar mendalam lagi, itu jadi syekh tu, dia akan lebih mengkaji sebutan tu. Setiap orang tu apa sifat dia, ada sifat yang, sebab ada sifat yang dia menahan nafas keluar, macam-macam sifat. Kita lebih bicara sifat dia kan. Dia baru masalah. Kalau sifat ni lagi pening kepala. Tu setiap orang tu ada kadang ada 3-4 sifat pada dia. Orang tu ada sifat ni, sifat ni, sifat ni. Berarti bila nak sebut tu mesti ke-4 sifat keluar. Sadaqallahul Azim. Itu nak mendalam lagi lah. Saya sempat belajar PCP lah. Kalau ada dah pening kepala. Sifat tu kan susah untuk belajar tu lah. Sifat tu dia banyak. Ada sifatnya berdesi, kan? Tu bunyi berdesi tu kan. Dan dengan bunyi ular. Ular pun tak jumpa sini kan. Betul kan? Tu. Sebab tu antaranya berdesi huruf C. C tu macam bunyi C tu. Sebab tu penting ni betul lagi. Ustaz dengar sebutan tu. Tapi Ustaz tak adalah dahsyat sangat macam sebut tak sempurna ni tak lepas je. Soal tu kelas mengaji yang organisasi ni. Dia tak akan pindah sebutan huruf tu kepada huruf lain selagi huruf tu guru dia tak bagi cop momo tu, pak lulus, boleh pindah huruf lain. Selagi tu situ dah betul. Kalau berapa tahun belajar apa? Bertahun kan? Wah, ini 2 tahun. Tak ada apa. Sampai buat terus. Dengan lidah terus. Okay. Itu yang orang Arab dah rasa kan. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, dia tidaklah syadid ni apa? Strict gitu. Sebab kalau strict ni, dia tak ada lah orang boleh khatam Quran. Betul tak? Okay, tak apa. Itu saya bagi penerahan sebab kita pun dah 2 kali lawan punya talaki. Jadi kita belajar tinggi sikit lah. Takkanlah ada orang sama ni kan. Jadi kena tambah sikit. Boleh kan? Jadi kalau orang ketiga lagi nanti 3 ustaz seorang, kalau Rojah Manjah. Jalan semua Sadaqallah kan. Bukan, lain semua online.
Okey cukuplah tu insya-Allah. Kita sambung nanti insya-Allah ke depan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an القرآن واجعل waj'alna لنا إماما imaman ونورا wa وهدى hudan wa rahmah. ورحمة Allahumma اللهم zakkirna ذكرنا منه minhu ma ما nasina نسينا wa 'allimna وعلمنا wa 'allimna وعلمنا minhu ma منه ما jahilna جهلنا warzuqna وارزقنا tilawatahu تلاوته آناء آناء الليل الليل وأطراف وأطراف النهار النهار واجعل واجعل لنا لنا حجة حجة يا يا رب رب العالمين. العالمين. Pen. Tak apa. Saya. Nak.